वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरबाणी दी क्लास विच जुड़ चुके गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ वडभागे हाँ निता प्रति गुरु साहब जी का ऊट आसरा लैके गुरु की गोद विच जुड़ बैठते हाँ। सतगुरु जी रहमत करन सानू बल उदम बख्शण जो पावन गुरबाणी के विचार असी सरवण कर रहे हाँ, संथ्या प्राप्त कर रहे हाँ। वो सतगुरु जी सानू रहमत करके अपना रहमत भरिया सिर ते हथ रख के आप विचारां करवा लैन। सो असी कल जो गुरबाणी सी दिन रैन ये असी इस बाणी की आरंभता की सी, जिस विच सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने कि उस परमात्मा का जिहड़ा है वो सिमरन करना है, उसदी याद विच जुड़ना है। पहली पौड़ी असी कल विचारी सी, सो आओ सारी संगत गुरफतेह दे नाल सांझ बनाओ। जो अगली पौड़ी है उसदी विचार आरंभ करिए। इस अंग 136 उपर जो अखीरली पंक्ति है इस पौड़ी की आरंभता वाली जिहड़ी पंक्ति है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान दिया जे। सारी संगत सब तो पहला गुरफतेह नाल सांझ बनाओ। ਗੱਜ के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब बख्शिश करते ने कि जी की बिरथा सो सुने हर समृथ पुरख अपार। इस पंक्ति अंदर सतगुरु जी बख्शिश करते हैं समृथ। ये शब्द जिहड़ा ना ध्यान नाल इहनूं देखना, क्योंकि पढ़ना भी इहनूं असीं बड़े प्यार दे नाल है। सस्से उत्ते टिप्पी मम्मे नूं सिहारी पैर चरारा थिथा। हुण इहनूं जिहड़ी सिहारी लगी है ना मम्मे नूं, उस सिहारी नूं असीं पैर विच जिहड़ा रारा उहदे नाल पढ़ना है। समृथ 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 पुरख अपार। भाव अर्थ यही है कि वो समर्थ है, सर्व व्यापक जिहड़ा परमात्मा है, पुरख जिहड़ा सर्व व्यापक है, वो हर एक किस्म की ताकत रखने वाला है। ते इस करके सतगुरु जी जो बख्शिश कर रहे ने कि हे भाई उस अगे अरदास कर जिहड़ा समर्थ है, जिहड़ा सारियां जीआं दी पालना करन वाला है और जिहड़ा सर्व व्यापक है। हे भाई ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ उस मालक ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ मरण जीवन आराधना सबना का आधार। मरण जीवन आराधना, आराधना ऐड़े नूं करना है जी। आराधना कला ऐड़े मुक्ता नहीं पढ़ना। आराधना कहते हैं सतगुरु जी कि हे भाई सारी उम्र उहदी जिहड़ी है बंदगी करनी चाहिए है, उन्होंने आराधना चाहिए है। मरण जीवन भाव जीवन तो लैके मरण तक सारी उम्र, इत्थे जिहड़े भाव अर्थ ने सारी उम्र लिखिया है कि सारी उम्र तक, सारी उम्र तक जिहड़ा वा उस परमात्मा नूं आराधना चाहिए है, क्योंकि वो सब जीवां दा आसरा है, सारियां नूं वो सहारा दिंदा है। ये सतगुरु जी अगे बख्शिश करते हैं ससुरे पई है किस कंत की, जिस वड्डा
ससुरे पईऐ तिस कंत की वड्डा जिस परिवार। ससुरे ससुर है सहुरे घर विच परलोक विच भाव। पईऐ तिस कंत की ਪਈਏ ਭਾਵ ਪੇਕੇ ਘਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅਗਾਧ ਬੁੱਧ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਥਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਾਧ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਲਾ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਭਾਵ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰ। ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣਹਾਰ। ਦਿਆਲ ਭਾਵ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਭਾਵ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ। हे ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਰਹੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਮਾਰ ਭਾਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰੈਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸੇਮ ਦੇ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ
सेवदे तिनकै सद बलिहार। सतਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਭਾਵ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਆਰਾਧਨ ਸਤ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਰਾਧਨ ਭਾਵ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਆਰਾਧਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀਨ ਜਿੰਦ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਓ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿੰਦ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀਨ ਜਿੰਦ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਫੂਕ ਕੇ, ਜਿੰਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ, ਮੰਤ ਭਾਵ ਮੰਤਰ, ਜਾਪ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਆ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਅੰਤ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਨਾਰਾਇਣ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤ। ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਲੋਚਾ
पूरी है। लोचा का भाव अर्थ है तांग। वो मनुख की फिर जिहड़ी तांग है वो पूरी हो जाती है। जिहड़ा मनुख मन विच तांग लैके फिरदा है कि मैं परमात्मा नूं मिलना है, मिले स्वामी कंत, उन्होंने फिर वो स्वामी जिहड़ा मिल जाता है, जिहड़ा मन विच सोच के आउंदा है कि मैं परमात्मा नूं मिलना है। हुण सतगुरु जी नाल ही अगे बख्शिश करदे ने, नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत। हंत का भाव अर्थ है नाश हो जाते हैं, नाश होना, खत्म होना। जिहड़ा मनुख परमात्मा दे नाम नूं जपदा है, जिहदा आहार ही भाव, हुण मनुख कुछ खाए ते फिर ही वो जिंदा रह सकदा। सतगुरु जी कहंदे जिहड़ा मनुख जिउंदा ही परमात्मा दे नाम नूं जप के है, वो फिर मनुख दा जिहड़ा दुख सुख है, जिहड़े उहने कीते होए पाप ने, वो नाश हो जांदे ने। नानक जीवै जप हरि, जिहड़ा मनुख जिउंदा ही परमात्मा का नाम जप के, भाव नाम जपदा है ते वो जिउंदा है, जिन्हें अपना आहार बना लिया है। फिर जिहड़े उहदे दोख ने, जिहड़े उहदे दुख ने, ते जिहड़े उहदे पाप ने, वो सारे नाश हो जाते हैं। परमात्मा उन्हां दे दुखां नूं ते पापां नूं नाश कर दिंदा है। दिन रैण जिस ना विसरै, सो हरिया होवै जंत। जिहड़ा दिने ते रात भाव अठे पैर 24 घंटे अठे पैर जिहड़ा हर घड़ी हर पल परमात्मा दे नाम नूं ध्याउंदा है, उहनूं विसारदा नहीं, वो फिर जिहड़ा जंत है ना, भाव वो जिहड़ा मनुख है वो सदा हरिया, भाव आत्मक जीवन वाला। जिवें सुक्का होया रुख जिहड़ा ना, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ ਹਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਠੇ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਨਿਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਿਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਨਿਹੀਆਂ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ ਨਿਹੀਆਂ। ਮੰਝ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਝ ਭਾਵ ਮੇਰਾ, ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਹਰ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਓਟ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਨ ਧੂੜੀ, ਤੇਰੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਾ ਖਾਓ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਜੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਂ। ਉਦਮ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਉਦਮ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਨ, ਉੱਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਓ। ਉੱਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਓ। ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਮ ਹਰਨ, ਤਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਹਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਮਾਓ ਅਮਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, हे ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੋ ਤੇ ਅਮਿਤ ਹੋ। ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੀਐ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੁਆਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਚਿਤ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 4 ਪਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਈਆਂ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ 12 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। 12 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਈਆਂ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਝ ਕੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਈਆਂ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਹ ਲੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ। ਹਿਵੈ ਘਰ ਭਾਵ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ, ਠੰਡਾ ਸੋਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਲੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਮਰ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ। ਇਹ ਪਦ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਜਾਏ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਮਾਂ ਦੇ ਥਣ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਤਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਏ। ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਏ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਾਵ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਤਾਤ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦਾ, ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਲਿਆਵਾਂ। ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਜੀਵ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਘਰਵਾਸ, ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਉਹ ਦੌੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਢਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ, ਨੌਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੌਲੇ ਉੱਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਦੁੱਧਾ ਹੋਆ ਸਵਾਤ, 10ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਲਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਏ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਢਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੱਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
आया गया मोया ना, जो आया ते जन्म लिया, जन्म लैन तो बाद इहदी मौत हुई ते चला गया। लोग जदों ये मर गया ना ते ये मरण तो बाद, क्योंकि सतगुरु जी ने बख्शिश की है कि जदों गए संगीत पुकारी तो जदों अंदरों हवा मुक गई, जबान के उत्तों आवाज़ खत्म हो गई, तो फिर लोग जिहड़े ने मरण तो बाद जदों दसवें दद्दा हुआ सवा, क्योंकि इत्थों अखीर तक जिहड़ी इहदी विचार बड़ी समझणयोग है। केवल उपरले दर्जे सानूं दर्शाए है कि असीं आह कुछ करते हैं पर परमात्मा का नाम नहीं जपते, क्योंकि अखीर उत्ते आउणा है कि मनमुख ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾ, ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਮਸਾਇਆ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਇਰਾ, ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਧਾ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧਾਂ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਸਾਏ ਰਾਹ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ, ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਿਓ ਕਾਵ ਭਾਵ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕੱਲ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਗਲੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਜੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅੰਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ।
सारी संगत गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।